अस्सलाम वालेकुम। अज के वेले जे आया नूं किसी भी खिते ते किसी भी कौम वास्ते उहदी जिहड़ी मादरी जबान हुंदी है, माँ बोली, उहदी बड़ी अहमियत हुंदी है। इस वास्ते बड़ी तहकीक भी हो चुकी हुई है। जिन्ने भी दुनिया के बड़े मुहक्किकीन ने जबानों से गल करने वाले, वो सब का कहना है कि जबान की अहमियत जिहड़ी तो इनकार नहीं किया जा सकता। जो साडा आलमी अदारा है यूनेस्को, उन्हें तो अपनी कई रिपोर्ट से ताकीद की है कि हर मुल्क जड़ा है अपने बच्चों स्कूलों कालजां दे विच मादरी माँ बोली दे विच जड़ा है वो तालीम देवे। लेकिन अफसोस कि साढ़े पाकिस्तान दे विच और ख़ास तौर पर पंजाब दे विच जड़ा है इस फार्मूले या इस आलमी असूल तो जड़ा है कम नहीं हो रहा। असी पंजाब चाहते हैं, असी पंजाबी हैं और साड़ी माँ बोली जी है वो पंजाबी है। लेकिन अगर पिछले कई वरों देखा जाए तो हुकूमती सतह के उत्ते पंजाबी के फरोग वास्ते, उसकी तरक्की वास्ते, उसकी बढ़ोतरी वास्ते कोई कम नहीं होया। कुछ प्राइवेट तंजीमां, कुछ लोग जोड़े हैं ने अपनी माँ बोली नाल मुहब्बत ते प्यार की वजह के नाल काम कर रहे हैं और उन्होंने मेहनत, उन्होंने हिम्मत है कि माँ बोली अज किते ना किते दिखाई देती है, मौजूद है। लेकिन हुकूमत जी है वो बिल्कुल कहते सत्तू पी के सुती हुई है। हुकूमत को कोई परवाह नहीं है और साड़ी हुकूमत खास तौर पर मौजूदा हुकूमत समझती है कि लाहौर दियाँ चंद सड़कों पर कोई 2 दर्जन पंजाबी के बोर्ड ला के जड़ा है वो पंजाबी की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाबी ज़बान की तारीख की है, पंजाबी ज़बान वास्ते हुकूमत की कर रही है, प्राइवेट सैक्टर की कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग की कर रहे हैं। और सब तो अहम गल है अज के दौर जिन्हों कि जन जी का दौर किया जाता है, ये लोगों का अपनी माँ बोली वाले पासे बर्ताव की है। इस सारे मामले की गल करांगे। साडे स्टूडियो मौजूद ने जनाब अली साबिक डायरेक्टर आर्काइव डॉक्टर कमर खालिद साहिबा, उन्होंने नाल मौजूद ने पंजाबी प्रचार तंजीम के सदर अहमद रजा पंजाबी साहब, तो उन्होंने नाल मौजूद ने गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी के शोबा पंजाबी ना मुंसलिक ने जनाब डॉक्टर ज़हीर भट्टू साहब। अच्छा, सब तो पहले डॉक्टर कमर साहब तुहाडे शुरू करते हैं। जिस तरह मैं कह रहा कि साडी पंजाब हुकूमत जिहड़ी है मौजूदा भी तो माजी दियां भी, उन्होंने पंजाबी जबान के फरोग वास्ते, उसकी बढ़ोतरी वास्ते कभी कम नहीं किया। देखो, एक स्वीपिंग स्टेटमेंट असी नहीं दे सकते कि बिल्कुल ही कम नहीं किया। मुख्तलिफ मौक़ों के उत्ते कुछ ना कुछ करने की कोशिश की गई है। लेकिन हाँ, ऐसी गल बड़े कॉन्फिडेंस ना करनी है कि कोई एडी इफेक्टिव गल नहीं हुई जिहदे नाल कि पंजाबी जुबान जिहड़ी है उहदे नाल बहुत उहदी कोई बढ़ोतरी हुई होवे या उहदे च कड़ी बड़ा एक फैलाण दे विच उहनां दा बड़ा इफेक्टिव रोल रहा होवे। और मैं जिसलिए देखनी है तो सानू ये ताने बाने जड़े ने ना, फिर वही गल है कि तारीख च भी जुड़े मिलते हैं कि जो कलोनीअल दौर से इत्थे तो उदों तो ही कुछ जबाना की जेड़े बारे एक डिस्करेजमेंट चली सी। उहदे च पंजाबी जिहड़ी है ना वो समझो कि टॉप ते सी। असी अक्सर जगह पर गल करते हैं जी सिंधी जुबान है, पश्तो है, बलोची है, और अपनी जुबान को बहुत ज़्यादा ओन करते हैं और अक्सर असी अपने आप में ब्लेम कर देंगे जी पंजाबी उसका जिम्मेदार है। लेकिन एक भी फैक्टर याद रखना कि एक दौर ऐसा आया सी कि जो सरकारी तौर पर सरकारी दफ्तरों के विच पंजाबी जुबान बोलना जी सी और बहुत बुरी तरह डिस्करेज किया जाता सी। उदों अंग्रेज़ का दौर से तो वो जड़े कहते हैं ना कि वो बाकियात फिर साढ़े बाद तक भी चलते रहे और हाले भी जड़ा सन पंजाबी के हवाले के नाल बकायदा एक स्ट्रगल करनी पैंदी है। हालांकि माँ बोली ली तो अज तक किसी ने भी नहीं मेहनत करनी पई, लेकिन सानू हाले भी करनी पैंदी पई। तो यह कंबीनेशन है जी तारीख का भी तो हाल का भी, तो अगर दोवां मिलाओगे तो फिर जी सूरत हाल अजकल खलोते हैं वो कोई एडी सानू अनयूजुअल नहीं लगता। अच्छा अहमद साहब, पहले कि मैं पूछा अगला सवाल, लेकिन मैं चाहूँगा कि अज मेरा ख्याल है कि पंजाबी कल्चर डे जो है मनाया जा रहा है और तुसी जड़े हो और तुहाडे साथी ये सारे पिछले कई वरियां तो पंजाबी कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम करते हैं जिहदे पूरी दुनिया तो लोग आते हैं। ठीक है ना, पंजाबी कल्चर डे की अजकल के हालात दे विच जो साडे समाजी है ने कई वरियां तो उहदी कितनी अहमियत है, लोग किस तरह जड़ा है उहदे नाल बर्ताव करते हैं? बड़ा खूबसूरत सवाल रिजवान साहब। वेखो, इस वेले ही तो लोड़ है जदों मारा मारी की कैफियत होंदी है, जदों इंसानी सांझ टुटदी है, जदों लोग ग्रुपां च वंडे जाते हैं, तो जदों उन्हां वंडे होए लोगों नूं अपने अपने मफादात वास्ते कुछ लोग शातिर लोग वो इस्तेमाल करते हैं, तो उस वेले इस तरीके के कल्चर मनाउण दी, इस सांझ के कल्चर मनाउण दी बड़ी ही लोड़ होंदी है। देखो, पंजाबी कल्चर है कि सानू ये समझना चाहिए है हज़ारां सालां दी इंसानी रैतल का निचोड़ वो बनता है कल्चर, वो बनती है सिविलाइजेशन। सो पंजाब कोई ये तो नहीं है कि 1947 के पंजाब बनया है। पंजाब की हयाती हज़ारां साल पुरानी है और ये हयाती के अंदर छण छण के चीज़ां जिहड़ियां हैं वो अगे आई, चंगियाई अगे आई, इंसानी सांझ अगे आई।
ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ 2019 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਲਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਖਿੱਤਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਜਿੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ। ਸੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਨ ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਤਰੋ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮਨਾਉਣ ਚੱਲੇ ਸੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ, ਪਹਿਲੀ ਚਿੱਤਰ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ। ਸੋ ਖਿਆਲ ਅਹਿਮਦ ਕਾਸਤਰੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ। ਰਾਜਾ ਯਾਸਰ ਹਮਾਯੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ 3 ਸਾਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਤਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕਾਫਤ ਦਿਹਾੜ। ਬਈ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਕਾਫਤ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਗਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਆਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਰੱਖ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਧੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਲਦੀ ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਸੰਤ ਮਨਾਈ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਟੀਵਲ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਦਫਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਰੰਗਾ ਔਰ ਸਾਂਝਾ ਭਰਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਸਾਲ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਝ ਦਾਨਿਸ਼ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਇੱਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਲਚਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਮਾਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਹੁਤ ਬੈਕਵਰਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਕਲਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਈ ਬੈਕਵਰਡ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਡਰਨ ਫੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਚੰਗਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਇਤਨੀ ਬੁਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੱਗ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਹੈ, ਧੀ ਭੈਣ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੱਗ ਵਟਾਉਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਡ ਖਾਣ ਦਾ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇ ਘਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੱਕੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਗਿਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਭਰਿਆ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਚੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਸ਼ੋਭਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਨ ਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। तो ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਾਹਿਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੁੜ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਦੋ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜਨ ਜ਼ੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਰੂਹ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਵਸੇਬ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਇਲਮ ਔਰ ਮੁਸ਼ਾਹਦੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਟ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇੱਕੇ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਿਰਾਸਤ ਤੋਂ ਤੋੜ ਤੇ ਖਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਸਲ ਇੱਕ ਰੋਬੋਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਰਦੂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ
ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸੂਰਤ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਤਹ ਤੇ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਹੀ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਰਸੀ ਅਰਬੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਰਲਿਆ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 800-900 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੱਤ ਔਰ ਫਲਸਫਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਤੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਰਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਜੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਉਰਦੂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੌਮੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਜੁੜਤ ਹੈ ਸਾਰੇ ਚਾਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਬੋਲੀ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬੋਲੀਆਂ ਖਾ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋਣ ਤੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਤੇ 4-5 ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਤੜਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਔਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਗਾਇਕੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਗਰ ਰੀਮਿਕਸ ਦੀ ਸੂਰਤ ਜਾਂ ਇੱਕ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਭਲਾ ਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਈ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਔਰ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ 'ਚ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਥਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋਤੇ ਵੀ ਨਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਅਸਰਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੜੋਤਰੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗੱਲ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੌਸੀਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਟਿਕਟੋਕਰਸ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮੀਮਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਨੇ ਸਾਂ ਨਾ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮਾਯੂਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਸਾਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿਲੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਜਿਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੀ ਬਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਟੇਟ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਬਸੰਤ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਮਨਾਈ ਗਈ ਨਾ। ਸਟੇਟ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਏ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿ
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮੀਮ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਟਿਕਟੌਕ ਦੀ ਸੂਰਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5000 ਸਾਲ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੀ ਅਦਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਅਦਬ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਾਇਤ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਕੋ 1200-1300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਇਤਨਾ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਸਿਕ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸੂਫੀ ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਚ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਲੀਕ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਿਆਸਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਲੋਕ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਤੱਕ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਹੈ, ਅਮਰਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਇਸ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਤ ਨਾਮ ਇੱਥੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹਨ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਦੇਖੀਏ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਵਲ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਕ ਲਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਗੋਰਾ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਇੱਥੋਂ ਸਰ। 80 ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੋਰੇ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ ਪਿੱਟਣੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਕੌਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਕਾਲੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਤਾਲੀਮੀ ਆਪਣਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਉਸ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੁਝ 2-4 ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਲਜਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੋਲੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸਨੇ ਕੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਵਾਅਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਰ ਨਾ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਉਡੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਕਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਸਨ? ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਸਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਵਾਅਦੇ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਿਛਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਣਾ ਸਿਕੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਪੰਜਾਬੀ ਓਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਜੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਤੀਜੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਥੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਸਾਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਲੋਕ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਿਸਰਚ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਅਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਦੀਦ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦਾ ਲਗਾਓ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਨਿਸਾਬ ਤਿਆਗ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਇਕਦਾਮਾਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਨਿਸਾਬ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡਿਟ ਕਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ HEC ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਲਹਿਜੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਲੀਮ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਸਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ਰਫ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਐਸੀ ਜੀ ਬੱਟੂ ਸਾਹਿਬ?
ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਬੋਰਡ ਵਾਲਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੜਾਈ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੈ। मतलब गवर्नमेंट कोई भी अगर इंज करे कि आते ਜਾਂਦਿਆਂ में एक कमेटी बनावे और हमेशा उस कमेटी का कोई फैसला ही बाहर ना आवे, इन्नी देर तक इलेक्शन आ जावन ते फिर आखन जी असी तो वादा कीता सी ते ਉਹ वादा तो फिर वफा होने वाला ना रह गया। अच्छा, इस दौर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾ ਸੀ कि मैडम CM आए सन और उन्हें इस तरह पंजाबियों ने उन्होंने जबान दी जिहड़ा कि एक लंबे अरसे तो गूंगा पंजाब सी। अच्छा, जिहड़ी गल तुसीं साइन बोर्ड वाली करदे पए सो, अच्छा हुण तक जिहड़ा काम कीता है कि साइन बोर्ड के हवाले नाल मैं आना कि बकायदा कौन बंदे ने जिहड़े साइन बोर्ड के उत्ते लिखी जाने वाली तहरीर का फैसला करते हैं। हुण इडियम ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋੜ ਬਣ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਣੇ ਬਾਜ਼ਕਾਤ ਇਵੇਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਹਾਸਾ ਤੇ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਰਫ ਹਾਸੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਸਟੇਜ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਸਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਮੁਤਲਕਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਰਡ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਵਿਰਦ ਤੇ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਜਾਦੂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਵਰਡ ਬੜਾ ਚੁਣ ਕੇ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਸੂਰਤ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲਾਂ ਬਹੁਤਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗਾਲ ਹੈ ਕੀ? ਕਿਸੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜਜ਼ਬੇ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਇਹ ਟੰਗ ਨੂੰ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਉਰਦੂ 'ਚ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਦਰਦ ਕਹਾਂਗਾ, ਬੇਚੈਨੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗਾ, ਪੇਨ ਕਹਿ ਲਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਾਟ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਨਾਟ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨਾ ਕਿ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਉੱਟਿਆ ਥੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾ ਖਾਜਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖਾਜਨ ਹੈ, ਜਰਨਾਟ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਈਨ ਵੱਖਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਆਦੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਜ਼ਬੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਆਦੀ ਬੋਲੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਤਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਈ ਅਰਬੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ 'ਚ ਗਾਲ ਕੌੜੀ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਅਰਬੀ 'ਚ ਕੱਢੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਤੇ ਖਲੋ ਰਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਹਰ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਦੇ ਵੇਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਾਲ ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਤਾਂ ਵੇਖੋ ਨਾ। तेरे सामने बह के रोना ते दुख ते नहीं दसना। क्या बात, क्या सो बात। कोई भी एक मिसरा चुकोगे जिंदे अंदर मानिया दी ताकत कितनी होवेगी तू अपनी बोली जी। मैं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਤੇ ਮੈਂ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਫਸੀਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 5000 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਸਕਾਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨਾਂ, ਹੜੱਪਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਫਤ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਡੀਕੋਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਆਪ ਫੜਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗੀ। और मन आज तक कभी भी पाकिस्तान च कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसी ग्रुप नहीं नज़र आया जिन्हें कि जी हड़प्पा की ज़ुबान है वो बारे असी लोकल लोगों ने फोकस किया होवे।
ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਨ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉਰਦੂ ਤੁਹਾਡਾ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡਾ ਨਿਸਾਬ ਵੀ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਨਜ਼ਮਾਂ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਓ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ 9ਵੀਂ 10ਵੀਂ ਦੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਰਦੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਿਸਾਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਰਦੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕਲੀ ਬੜਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੁਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਡਿਸਾਈਫਰ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਸਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ 2-4 ਪਾਗਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਜਨ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲੋ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵਾਂਗੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਅਹਿਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਐਸਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਫ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਗਿਆ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋਈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਕੂਮਤਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਦੀਬ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੀਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪਹਿਲੀ, ਦੂਸਰੀ, ਤੀਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ। क्या ਹੁਣ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਕੂਮਤ ਥੋੜੀ ਤੋਜਾ ਦੇਵੇ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਹਦੂਦ ਇਸਤਦਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰ ਤੇ ਅਦੀਬ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਬੋਲੀ ਦੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਵੱਡੀ ਬੋਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਸੈਂਸੀ ਬੋਲੀ ਬਣੇਗੀ, ਤਦੇ ਹੀ ਇਹ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਣੇਗੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਪੜ੍ਹਾ ਲਵੇ, ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਲਕ ਮਿਰਾਜ ਖਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਰੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਐਲੀਟ ਕਲਾਸ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗੁੱਗੂ ਘੋੜੇ ਜਿਹੇ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਦਰ ਖੁੱਲਾ ਅਸ਼ਰ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ, ਇਹ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਾ ਇੱਕ ਫਲਸਫਾ ਹੈ, ਉੱਚੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਘਰ ਘਰੀ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਗ ਕਿਹੜੀ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁਆਸ਼ੀ ਨਾ ਹਮਵਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਨੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੂਝ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹਿਜਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਹਿਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਜਿਤਨੀ ਜਾਣੂ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਤੱਕ 60 ਤੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਖਾਜਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਦੜੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਵੋਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਾਂ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਸੁਣੀਏ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਬਾਕੀ ਮਾਰ ਲੈਣੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ MNA MP ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੂ ਨੇ ਉਹ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਪਾਂ ਲਾਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ MLA ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਵਾਏ ਚੰਦ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਨਾਬ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਕਰੀਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸੰਗਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਸਮਝ ਲਓ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗਾਲਬਨ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੇ ਹੈ ਨੇ ਕੋਈ MNA ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਏਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ, ਆਪਣੇ ਰੋਣੇ ਧੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਉਂ ਸੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਸਪੀਕਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਹੈ, ਅਮਜਦ ਅਲੀ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜੇ MP ਹੈ ਟੋਬਾ ਟੇਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਆਸਿਫ, क्या रिजवान आसिफ नहीं रहेगा? अहमद रजा अगर उर्दू च गल कर रही है, अंग्रेजी च कर रही है, तो अहमद रजा का प्रोफाइल होर है, पंजाबी च करेगा तो होर है। सो ये माइंड सैट तोड़ना पैना है ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ, ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਮੁਸੀਬਤ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹ ਅਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹਲਕੇ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਆਲੂ ਰੁਲ ਗਏ ਜੇ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਪਤਾ ਭਾਈ ਹਮ ਤਾਂ ਰੁਲ ਗਏ, ਹਮ ਤਾਂ ਵਹਾਂ ਪੇ ਮਰ ਗਏ, तो गल दे विच असर नहीं रहेगा। सो लोगों की बोली नूं एहतराम देना पेगा। ये जिहड़ी असीं उपर मलम पोची कर रहे हैं ये साडा नुकसान कर रही है। असीं अपने आप नूं बहुत पिछे बैकवर्ड तौर ते असीं लैके जा रहे हैं। ना साडी किसानी बेहतर हो रही है, ना साडी एजुकेशन बेहतर हो रही है। जिहड़ी एजुकेशन की तुसीं गल कर रहे हो तो रट्टा सिस्टम है। रट्टा सिस्टम की दे रही है? क्रिएटिविटी तो दे नहीं रही है। सो क्रिएटिविटी देनी है, लोगों को कोई बड़ा इंसान बनाना है तो फिर तुहानूं बोली लाना पेगा। यह जिहड़ा जाका बोली वाला है ये मुकाना पैना है और ये मुकेगा उदों जदों सरकार करेगी और ये क्लास करेगी। पंजाब असैंबली दे विच देखो कल्ली नून लीग ते नहीं बैठे, PTI दे लोग भी बैठे, क्यों नहीं पंजाबी च गल करते? काफ लीग के लोग क्यों नहीं गल करते? जमात इस्लामी दा फलाह जितनी पार्टियां बैठियां, पीपल्स पार्टी के लोग बैठे हैं, क्यों नहीं गल करते? पीपल्स पार्टी नूं सिंध ते अजीम हो जाता है। ਉਹ ਤੇ ਸਿੰਧ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੋਂ MP ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਧਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੂਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਧਰੋਂ ਹੋਰ ਜੇ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ ਯਾਰ। ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਧੀ ਕਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੰਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। FIR ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਧੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਕੀ ਜੁਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੰਮ ਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਸਿਕ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਦਾ, ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਡਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤੇ ਘਰ ਉਜੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਟੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਸਿੰਧ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਬਿਲਾਵਲ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ 2-4 ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯਾਦ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ
ਇੱਥੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਹੜੀ ਫੈਸਟੀਵਲ ਕੀਤਾ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਮਿਆਨਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਲਿਖੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋ 20-25 ਜਹਾਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ 15 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੇਡਣੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸਤਾਦ ਦਾਮਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੱਟੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਕਿਆ ਸਾਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ 'ਚ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਲਜਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੈ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਗਰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ? ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਸਾਡਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਕਿ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ? ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੈਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਛਪਣ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੌਰ ਪੂਰਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਅਦੀਬ ਆਪਣੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਉਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਨ, ਨਜਮ ਸਨ ਸੈयद ਸਨ, ਕੁਛ ਕੰਮ ਵਹੀਦ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਯਾਨੀ ਰਾਈਟ ਔਰ ਲੈਫਟ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਹਲਕਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਪਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਡਿਪੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਛਾਪਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਲੇਖ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਂਝ ਵਾਲੇ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੰਚਮ ਸੁਚੇਤ ਕਿਤਾਬ ਘਰ ਹੈ, ਉਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮਕਸੂਦ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ, ਕੁਝ 4 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਰੋਲਾ ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖੇ, ਫਿਰ ਆਦੇ ਨਮਾਣਾ ਬੰਦਾ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਵੇਚ ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਛਪਵਾਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਲਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਆਰਕਾਈਵ ਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਕਾਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਜਨਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਦਾ ਤਲਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਾਤ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਬਕਾਇਦਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਇੰਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਨਿੱਜੀ ਟਰਸਟ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਫॉर ਵੂਮਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜੀਸੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਹੌਰ ਹੈ, ਜੰਗ ਕਾਲਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਾਈਨਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 3 ਤੋਂ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ HEC ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਿੰਗ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਗਰ ਰਿਸਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਸ਼ੈਵਾਂ ਕਿ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਔਰ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਤੇ ਤਗੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਤਲਕ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਰਚ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬਰਡਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਰਨ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ। ਹੁਣ ਲਮਜ਼ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ GC ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੈ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰਗੋਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਕੋ 15 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡ ਦੀ ਕਮੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ VC ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾਕਟਰ ਉਮਰ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾਓ ਔਰ 15-16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
2 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਦੇ ਚ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅਥੈਂਟਿਕ ਔਰ ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੀ ਵਰਡ ਔਰ ਉਹ ਇਲਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਹੈ ਕਿ ਡੀਕਲੋਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਮਾਈਂਡ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬੀ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਲਚਰਲ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਕੋਰਸ। ਸਹੀ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਸ ਸੂਰਤ ਤੇ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਵਲ ਸਾਹਿਬਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇਖ ਲਓ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਔਰਤ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ बढ़ोतरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, और जे कोई बोलेगी भी तो वो तुहानू ना थोड़ी देर बाद कह देगी जी मन तो बहुत अच्छी पंजाबी नहीं आती, मैं कोशिश जरूर करनी है। और वो उहदे ते बकायदा प्राइड लैंदियां ने, हालांकि प्राइड दी नहीं, मैं कहनी तुहाडे लई शर्मिंदगी दी गल है कि जे तुसीं अपनी जमीन ते रहिंदे आ तुहानू अपनी जबान नहीं आती। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਲ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਛੱਡਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦ ਬਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਉਹ ਨਜ਼ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਅੱਲੜ ਬੱਲੜ ਬਾਵੇ ਦਾ ਹੁਣ ਮਨ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੱਲ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਐਡੀ ਜਾਹਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮਨ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਹਲੀਅਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੱਡਦੀ ਪਈ ਹਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਲਈ ਵੇਖਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖੁੱਲ ਖੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖਨੇ ਵੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਸਹੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆ ਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ बढ़ोतरी ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਤਾਲੀਮ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ, ਇੱਕ ਪੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਟਿਆ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਿਕਮਤ ਅਮਲੀ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ 4 ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਲਾ ਕੇ ਸਮਝੇ ਹੁਕੂਮਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ।